السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے بچوں، جس میں ہم نے تختی نمبر 24 کل شروع کیا تھا۔ تو تختی نمبر 24 چونکہ ادغام ہے، تختی نمبر 24 کا نام کیا ہے؟ ادغام جو چیپٹر ہے، تو جس میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ادغام کے معنی ملانا، ادغام کے معنی ملانا۔ دیکھیں جس میں ہم نے پڑھا تھا کل کہ حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ پھر ہم نے پڑھا تھا چونکہ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ تو جس میں ہم نے پڑھا تھا ادغام تام، اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام تام تب ہوتا ہے جب تنوین یا نون ساکن کے حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے چاہے لام آئے یا را آئے، لام یا را 2 میں سے ایک آئے تو ادغام تام ہوگا، یعنی ملا کر بغیر غنہ کے جلد پڑھیے۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ ادغام تام ہی پڑھنا ہے۔ تو ادغام تام ہم نے پڑھا ہے تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے، حروف یرملون کیا ہوتے ہیں شباش؟ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یرملون جو ہے نا، یہ ان 6 حروف کا مجموعہ ہے، یرملون کچھ نہیں ہے، یرملون ان کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ ہوتا ہے جوڑ، جیسے بیٹ، BAT کا مجموعہ بیٹ ہے، CAT یہ مجموعہ ہے کس کا؟ کیٹ کا۔ اسی طرح AEROPLANE ایروپلین، یہ AEROPLANE ایروپلین جو ہے نا ورڈ جہاز، یہ ایروپلین مجموعہ ہے کس کا؟ AEROPLANE مجموعہ ہوتا ہے جوڑ کے جو بنتا ہے۔ تو اسی طرح جو حروف یرملون ان 6 حروف کا مجموعہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ادغام کی چونکہ 2 قسمیں ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص۔ آج ہم پڑھیں گے ادغام تام، ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ادغام تام ہوتا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد، کیا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی، حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے را آئے یا لام آئے، را یا لام، تو ادغام تام ہوگا، یعنی ملا کر بغیر گنہ کے جلد پڑھیے۔ جیسے مر ربک من لبن، ٹھیک؟ من لبن یا مر ربک۔ چلیے قاعدہ پڑھتے ہیں، پھر آپ کو اور سمجھ آئے گا جب میں آپ کو اجرا کراؤں گا اس کا، ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، میم پیشمو، حامیم زر حم، میم زر ما، محمد، دال را 2 پیش در، را زبر را، محمد الرا، سین وا پیش سو، محمد الرسول، لام پیش لول، لام کھڑا زبر لا، محمد الرسول اللہ، حاضر ہی، محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں زبر زیر پیش کا میں جان بوجھ کے اجرا نہیں کرتا ہوں، بیکاز یہ آسان ہے، یہ ہم پیچھے سے اجرا اس کا کر چکے ہیں۔ اب اگر کسی کو ذرا اور یہ جو ہے اجرا یہ ان کا مطلب چاہتا ہے ان کے اجرا یہ بھول گئے ہیں یا کوئی اور زیادہ، وہ پچھلے میرے جو ویڈیوز ہیں وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک؟ چلیے یہاں سے اجرا کرتے ہیں۔ میم کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ میم مشدد کے پڑھنے میں 1 الف کے برابر غنہ ہوتا ہے، چونکہ تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں تو میم مشدد ہے، تو میم مشدد کے پڑھنے میں 1 الف کے برابر غنہ ہوگا۔ غنہ کیا ہوگا شباش؟ یہاں وہ گناہ نہیں ہے چوری کرنا، جھوٹ بولا، یہاں غنہ، غنہ کے معنی آتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا، کیا؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ ہاں کریے آگے۔ دال کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے ادغام تام ہوگا، یعنی ملا کر بغیر غنہ کے جلد پڑھیے۔
را मुशद्दद के ऊपर ज़बर है इसलिए रा मुशद्दद पूर पड़ी जाएगी। वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए वाव मद्दा होगा, वाव मद्दा को एक अलिफ के और खींच कर पढ़िए। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश है इसलिए लफ्ज़ अल्लाह का लाम पूर पढ़ा जाएगा। लफ्ज़ अल्लाह के लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के इसलिए इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के दो चीज़ों में, पहली आवाज़ दूसरी कशिश यानी खींचना। बाकी वही हा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे। मारूफ पढ़िए, मजहूल आवाज़ से बचिए, ज़ेर क्या नीचे को जाती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इजरा करने के बाद रवा नहीं पढ़ना चाहिए। मिर रब्बिका मीम रा ज़ेर मिर रबा ज़बर रब मिर रब्बा ज़ेर बी मिर रब्बी काफ ज़बर का मिर रब्बिका करे इजरा। नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून के 6 हरफों में से रा है इसलिए इदगाम ताम होगा, यानी मिलाकर बग़ैर गुन्ना के जल्द पढ़िए। रा मुशद्दद के ऊपर ज़बर है इसलिए रा मुशद्दद पुर पढ़ी जाएगी। बाकी वही बा के ऊपर तजदीद है, तजदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़िए, एक बार पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर दूसरी बार खुद उससे। अब आप बोलोगे यहाँ रा पर भी तजदीद था, बा पर भी, फिर यहाँ क्यों ना हमें बोला रा के ऊपर तजदीद, तजदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़िए। देखो चूँकि यहाँ रा का, इसलिए मैंने नहीं बोला रा के ऊपर तजदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़िए, क्योंकि यहाँ रा का मसला है। तो जहाँ रा हो वहाँ यही करना चाहिए, पूर और बारीक का ही इजरा करना चाहिए। ठीक, तो आपको उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मिर रब्बिका गफूरर रहीमन, गईन ज़बर ग, फा वा पेश फू, गफू रा रा दो ज़बर रा ज़बर रा, गफूरर रा हाया दर ही, गफूरर रहीम मीम 2 ज़बर मन, गफूरर रहीमन। एक बार ज़रा रिवाइज कराता हूँ तरह ज़बर ज़ेर में ताकि रिवाइज हो जाए, इसलिए करता हूँ यहीं से इजरा। गाइन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ज़बर को उठती है। वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए वाव मद्दा होगा, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। रा के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, तनवीन होता है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, ठीक, तनवीन होता है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो करिए इजरा। रा के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, 2 ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून के 6 हरफों में से रा है इसलिए इदगाम ताम होगा, यानी मिलाकर बग़ैर गुन्ना के जल्द पढ़िए। रा मुशद्दद के ऊपर ज़बर है इसलिए रा मुशद्दद पुर पढ़ी जाएगी। या साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगा, या मद्दा को एक अलिफ के और खींच कर पढ़िए। मीम के ऊपर ज़बर 2 ज़बर की तनवीन है, तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है। अब आपने पढ़ा 2 ज़बर की तनवीन के अलिफ लिखा जाता, पढ़ा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर अलिफ और यहाँ अलिफ लिखा जाता है। 2 ज़बर की तनवीन के बाद अलिफ बट पढ़ा नहीं जाता है, यानी 2 ज़बर की तनवीन के बाद अलिफ लिखा तो जाता है बट पढ़ा नहीं जाता है। गफूरर रहीमन ईशतिर राज़ियतिन, ऐन या ज़ेर ई, शीन ज़बर शा, ईशा, ता रा 2 ज़ेर तिर, रा लिज़ रा, ईशतिर रा, ज़ाद ज़ेर ज़ी, ईशतिर राज़ी, या ज़बर या, ईशतिर राज़िया, ता 2 ज़ेर तिन, ईशतिर राज़ियतिन। करे इजरा। या साकिन से पहले ज़ेर इसलिए या मद्दा होगा, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। ता के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, 2 ज़ेर की तनवीन के हुरूफ यरमलून के 6 हरफों में से रा है इसलिए इदगाम ताम होगा, यानी मिलाकर बग़ैर गुन्ना के जल्द पढ़िए। अलिफ से पहले पुर हरफ है इसलिए अलिफ भी पुर पढ़ा जाएगा, चूँकि रा मुशद्दद रा मुशद्दद के ऊपर ज़बर से रा मुशद्दद पुर पढ़ी जाएगी। पहले आएगा ये इजरा, फिर आएगा अलिफ से पहले पुर हरफ है। देखो रा याद करो, हुरूफ मुश्तरका 3 अलिफ लफ्ज़ अला कलाम रा, तो अलिफ से पहले जब पुर हरफ हो तो अलिफ भी पुर पढ़ा जाएगा। अलिफ से पहले पुर हरफ है ना रा, तो इजरा करिए। अलिफ से पहले पुर हरफ है इसलिए अलिफ भी पुर पढ़ा जाएगा। एक और इजरा आएगा, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के और खींच कर पढ़िए। ये सारे कवायद आपको बच्चों को याद होने चाहिए, मैं चाहता हूँ आप सबको याद होने चाहिए जितने मेरी वीडियोस देखते हैं। ता के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है। ईशतिर राज़ियतिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिर रब्बिका
غفورا رحیما عیشت راضیۃ. یہیں تک رکھتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. کل انشاءاللہ پھر ادغام تام ہی پڑھیں گے آگے. جو لاسٹ کی 2 لائنیں بچی ہیں کل انشاءاللہ ہم ادغام تام کمپلیٹ کر کے پھر آگے پرسوں ادغام ناقص. اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.